पंजाब 24 ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਿਆਣੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਜਿਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਪੰਜਾਬ 24 ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ जी धर्मी फौजी सूबेदार उन्हों का सब तो पहला आप जी का स्वागत है जी। मैं पत्रकार के नाते आप जी का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, स्वागत करता हाँ जिहड़े तुसी मेरे घर पहुँच के मेरे दुख दिल पुछण बारे मेरे तक पहुँचे हैं। मैं आप जी का बहुत अति धन्नवादी हाँ। हाँ जी, सब तो पहला आपां गल करांगे तुहाडी फौज दे विच जिहड़ी भर्ती है वो किहड़े सन दे विच होई? मैं भर्ती होया जी 21/12/61 ਨੂੰ 21/12/61 ਨੂੰ भर्ती हो गई। मैं मेरठ गया। मेरठ मैं रिक्रूटी की है। 11 महीने रिक्रूटी करने तो बाद मुड़ के चाइना की लड़ाई लग गई है तो सानू कसम खवा के सिपाही बना के बाढ़ दे विच लड़ाई दे विच सानू लड़ाई वास्ते सानू भेज दिता गया सी। असी शबगे गए, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ जहाज़ के उत्ते बिठाता कि तुसी लड़ाई दे विच उत्थे पहुँचना जिथे थोड़ी 4 सिख रेजिमेंट ब्लॉक बलांग दे विच। जदों असीं जहाज़ च बैठे तो सानू उदों ही मुड़ के फोन तो आ गया कि हजे तुसी जिहड़ा ड्राफ्ट सानू भेजना ये हजे ना घलाओगा, भी हो सकता भी समझौता हो जाए अजे। तो जहाज़ तो ही मुड़ के सानू वापस मुड़ के फिर शबगे लैन दा हवाई अड्डे ते फिर उत्थे हो के सानू इन्ना हो गया भी हजे तक तुसीं नहीं जाना अगले हुकम तक। हाँ जी, इस तो अगे जिहड़ियां जंगां तुसीं लड़ियां आपां पहला गलबात कीती है, किहड़े किहड़े सन दे विच जिहड़ियां जंगां लड़ियां ते उन्हां दे विच जिੱਤ प्राप्त कीती? 62 ਦੀ लड़ाई तो बाद दे विच फिर 65 ਦੀ लड़ाई लग गई। 65 ਦੀ लड़ाई दे विच सानू ये आर्डर मिले कि तुसीं लाहौर सैक्टर दे विच बई दुश्मन उधरों वध रहा ते तुसीं उधर जाना। सानू बरकी तो तकरीबन बरकी एरिया जिहड़ा सीगा उस एरिए दे विच साडी पलटन 4 सिख रेजिमेंट ला दित्ती सीगी। फिर असीं लड़ाई लड़दे लड़दे तकरीबन इच्छोगल नहर ते लाहौर तो 8 किलोमीटर वाट असीं चले गए सी। नहर दे उत्ते असीं तकरीबन रहे ते उदों बाद दे विच तकरीबन सानू उत्थे 3 महीने 4 महीने तक सानू रहण दा मौका मिलिया। ਤੇ इस लड़ाई दौरान जंग हुई, गोलियां चलियां, गोले दागे गए? बहुत ही लड़ाई तो इंसान लड़ाई हुई। तुहानूं पता है कि दुश्मन का एरिया सी वो बरकी एरिया बहुत सी, वो डिफेंस बहुत तकड़ा बनाया। 4 छपेरे उन्होंने सीलमेंट के मोर्चे सी ते साडी पलटन ने नाल साडे अपने 16 पंजाब रेजिमेंट सी। असीं दोनों पलटन ने उत्थे अटैक किया। सानू अटैक करन तो पहलां ये कहा गया सी कि इत्थे एक ब्रिगेड का हमला किया जाऊगा, बई थोनू डरन की लोड़ नहीं, वो एक बटालीयन है, उत्थे एक ब्रिगेड का हमला करना तुसीं ते तैन धड़क हो के जाओ। जदों असीं पूरे जोर शोर दे नाल सिख पलटना के नाते 16 पंजाबी नाल साडे सिख पलटन अद्धे सिख सीगे, असीं जदों जाके जोर नाल जाके पूरे जोश दे नाल कब्जा किया जाके बरकी ते दुश्मन नूं भज्जना पै गईयां भी इन्ना ब्रिगेड एक हमला कर रहा है तो भी सानू ये पता नहीं की कुछ कर देवे। पर जदों इन्हां पता लग गया कि सिख पलटन आ रही है, वो ज्यों उत्थों सारा समान छड्ड के हथियार भी कई छड्डे छड्डे हत्थ लगे, बंदियां दी उन्हां दीयां डैड बॉडीआं भी उत्थे पईआं मिलियां सानू। वो इच्छोगल नहर नूं पार करके चले गए सी ते साडा कब्जा बरकी ते हो गया सी। जंग दे अंदर वड्डा जज्बा लैके फौजी लोग जांदे ने, जिहड़े मौतों बेपरवाह होके जाया जाता है, किहो जिहा जज्बा सी मन दे अंदर, किन्ना रोह सी, किन्ना विरोध सी, उहदे बारे? ये लड़ाई दे विच जाण तो पहलां कसम परेड पहलां भी खुआई जाती जदों सिपाही बनते हैं। पर जदों पलटन किसी पासे भी जाती, खास करके सिख पलटन जे किसी लड़ाई नूं जाती है तो वह गुरुद्वारा साहिब दे सारी पलटन इकट्ठी हुंदी है। उत्थे अरदास बेनती की जाती भी परमात्मा सच्चे पातशाह साडी सहायता करनी है, असीं एक योधे के तौर पर असीं पलटन लैके लड़ाई दे विच आ रहे हैं और साडी इस जगह ते जिੱਤ होवे। फिर उस टाइम के उत्ते जिन्ने भी कमांडर होंदे आ छोटे लेवल तो लैके वड्डे लेवल तक इहो चीज़ कहिंदे हन कि
ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਖਾਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਇਹਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਚੱਲੇ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਜੋ 84 ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੋਟ ਤੋੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲਏ। ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਆਪਣਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਜਗਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੀ ਭੱਜਾ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਭਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਲਾ ਕੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਨ ਆਪੋ ਤਾਂ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਿਠਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੌਜ ਲਾਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਫੌਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਪਣਾ NPS ਵੱਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ JCO ਨੂੰ NC ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਆਪਣਾ NPS ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ JCO ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਦੇ JCO ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਦੇ JCO ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ JCO ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ JCO ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ ਅਸੀਂ 16 ਆਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਆਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ JCO ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ 'ਤੇ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ JCO ਨੈਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ। ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਹਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ JCO ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ JCO ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਲਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਭੇਜਤਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਰਵੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਜੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਆ ਗਈਆਂ CBI ਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ CBI ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ
ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਸ਼ਕੂਰ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ 5 ਜੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਬਾਹ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਖੀਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨੀ। ਅਖੀਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੇਰੇ ਗਾਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਰਸ਼ਕੋ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਗਰਮ ਰੇਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਲਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਡੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੱਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੱਤੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਖੀਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋੜੇ ਫੈਂਸੀਆਂ, ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਝੂਠਾ ਲੈ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਖੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜ ਗਏ, ਫੇੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੀਦਾ, 8 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਫੋੜਾ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਛਾਲਣੀ ਹੋਇਆ, ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣੇ ਪਏ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਉਂ ਸੀ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ CBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਤਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਰੈਸਟ ਡੈਡ ਬਾਡਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ। ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਟੈਂਡ ਬੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚਿੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਅੱਜ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਖਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ CBI ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ 4 ਅਫਸਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 16 ਦਿਨ ਘਲਿਆਰਿਆ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਾਬਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 5 ਜੈਕ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਬਰਾਉਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਲ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁਆਟਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਉਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਸਾਇਆ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਫਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ 2 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ 1 ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹ ਮਖਾਈ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ ਅਸੀਂ 16 ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਊਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਏ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਤਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਹੀ ਬਲੇਮ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਸਾਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟਣ ਮੈਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, NPS ਵੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਬੱਧੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਬਈ 1.5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਟੱਬਰ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਪੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ। ਅਖੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ? ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਫੋਟੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ 2 ਆ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਲੜੀ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25-2600 ਰੁਪਏ 25-26,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਭੇਖਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।